السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 27 پیش خدمت ہے۔ ہاں، یحییٰ نے کہا، اسے میں نے 2-3 دنوں بعد یہ بتا کر واپس بھیجنا ہے کہ میں نے اب تک یہاں کیا دیکھا۔ یحییٰ زری نے یحییٰ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر جذباتی لہجے میں کہا، میری ایک بات مان لو، مرو، واپس نہ جاؤ، یہاں بھی نہ رہو، چلو آگے ایران چلتے ہیں۔ تم جہاں جاؤ گے تمہیں وہاں کے حاکم ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تم جیسا تیر انداز اور شہسوار کہاں ملتا ہے؟ مذہب اور فرقوں کے چکر سے نکلو۔ میں تمہیں ایک بات صاف بتا دیتا ہوں، یحییٰ نے کہا، میرے دل میں تمہاری جو محبت ہے اس میں کوئی دھوکہ یا بناوٹ نہیں۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، لیکن میں اپنے فرض کو محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ اگر میں تمہارے سامنے کسی اور آدمی کے ساتھ چل پڑوں تو، زری نے کہا، تو میں نظریں پھیر لوں گا۔ یحییٰ نے کہا، اپنے فرض سے نظریں نہیں ہٹاؤں گا۔ سلجوکیوں نے ہزارہ جانیں قربان کر کے اور خون کے چڑھاوے چڑھا کر یہ سلطنت بنائی ہے۔ اسے وہ سلجوکی سلطنت نہیں، اسلامی سلطنت کہتے ہیں۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں جو یہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے۔ وہ اگر سنت سے منحرف ہے تو وہ رسول کا امتی نہیں، وہ کچھ اور ہی ہے۔ سلجوکی سلاطین اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے وہ اللہ کے سچے دین کے پاسبان ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور سلجوکی سلطان کا حاکم نمک حلال ملازم ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچی ہو کہ میری محبت تمہاری روح میں اتری ہوئی ہے تو میرے فرض کی ادائیگی میں میری مدد کرو، مجھے ان لوگوں کی اصلیت بتاؤ۔ کل زری اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی، کل اسی وقت تمہارے راز معلوم ہو جائیں گے اور تم اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤ گے۔ یحییٰ پر فاتحانہ کیفیت طاری تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ کل اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ وہ یہاں سے ایک قیمتی راز اور ایک حسین لڑکی ساتھ لے کر رخصت ہوگا۔ زری اپنے کمرے میں گئی تو پلنگ پر اوندے منہ گر گئی، ایسی روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ یہ لڑکی ایک حسین اور نشہ آور دھوکہ تھی، لیکن یحییٰ کے ساتھ اس کی محبت دھوکہ نہیں تھا۔ اس کی محبت کا سر چشمہ اس کی روح تھی۔ وہ روحانی محبت کے نشے سے سرشار ہو گئی تھی، مگر محبت ایسے بھنور میں آ گئی تھی جس سے اس کا سلامت نکل آنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ لڑکیوں نے احمد بن غطاش اور حسن بن صبا کو بتا دیا کہ زری یحییٰ کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ احمد اور حسن نے اس اطلاع سے یہ رائے قائم کی کہ زری کے اندر انسانی جذبات ابھی زندہ ہیں اور اس کی ذات میں بھی ابھی وہ عورت زندہ ہے جو مرد کی محبت کی پیاسی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زری ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جو ابھی مشکوک تھا۔ حسن بن صبا عالم دین کے بحروب میں یحییٰ کو ہر روز اپنے پاس بٹھاتا اور اسے دینی امور سمجھاتا تھا، لیکن اس سے باتیں کروا کے یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ شخص ہے کون، سلجوکیوں کا ہی آدمی تو نہیں۔ حسن کچھ جان تو نہ سکا تھا، لیکن اس نے وثوق سے کہہ دیا تھا کہ یہ شخص مشکوک ہے۔ اب حسن بن صبا کو پتا چلا کہ زری یحییٰ کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے تو اس نے زری کو اپنے پاس بلایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ذہن پر قابض ہو گیا۔ لڑکی کو جو تربیت 8-10 سال عمر سے شروع ہوئی تھی اور جوانی میں آ کر بھی جاری تھی، وہ ابھر آئی اور زری کی عقل پر غالب آ گئی۔ تم اس سے اگلواؤ گی، وہ کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ حسن بن صبا نے کہا، ہاں میں اس سے اگلواؤں گی، وہ کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ زری نے یوں کہا جیسے اس پر غنودگی طاری ہو، وہ شربت تمہارے ساتھ ہو، وہ شربت میرے ساتھ ہوگا۔ اس شربت میں جو زری سراہی میں لے کر یحییٰ کے پاس گئی تھی، اس میں شہد تو ضرور ملا ہوا تھا، لیکن اس میں کسی پھول کا رس نہیں تھا، اس میں حشیش ڈالی گئی تھی اور اس میں ایک خوشبو ملائی گئی تھی۔ یہ شربت پینے کے بعد یحییٰ نے جو قہقہ لگایا تھا وہ حشیش کے زیر اثر تھا، جسے وہ زری کے حسن و شباب اور محبت کے والہانہ اظہار محبت کا خمار سمجھتا رہا۔ اس نشے نے اس کے سینے سے راز نکال کر زری کے آگے رکھ دیے۔ یحییٰ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اسے یہ یاد رہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اور اہل سنت سے، اور اسے یہ بھی یاد رہا کہ اس کا فرض کیا ہے، اور اسے یہ جذبہ احسار بھی زندہ رہا۔ وہ محبت کو فرض پر قربان کر دے گا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس نے زری کو اس کا فرض یاد دلا دیا ہے، اور یہ عزم
कसम लेकर यहया के कमरे से निकली थी कि ये शख्स फर्ज का इतना पक्का है तो मैं अपने फर्ज को क्यों कुर्बान करूं। जरी रात बहुत देर तक रोती रही। उसके अंदर खून रेज मार का बेपा था। ये उसकी जात के दो हिस्से थे जो एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, मोहब्बत और फर्ज और उसकी तरबियत। सुबह तलू होते ही जरी ने पहला काम ये किया कि अहमद बिन गताश और हसन बिन सबा को बताया कि यहया इब्न अल हादी जासूसी के लिए यहाँ आया है और सनान उसका साथी है। जरी ने यहया की सारी बातें सुनाई। ये बातें सुनाते हुए जरी की जुबान बार बार हकलाती थी और उसके आंसू भी निकल रहे थे और यहया की मोहब्बत का असर था, वरना ये वो लड़की थी जिसने जाकिर को अपने हाथों से जहर पिलाया था। जरी को उसके कमरे में भेज दिया गया। कुछ देर बाद एक मुलाजिम रोजमर्रा की तरह यहया के कमरे में नाश्ता लेकर गया। साथ शहद मिलाया, थोड़ा दूध था। इनको भी ऐसा ही दूध भेजा गया था। दोनों ने दूध पिया और कुछ ही देर बाद दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर इन आंखों ने दुनिया का उजाला कभी न देखा। इधर आओ, जरी को आके देखो। एक मुलाजमा जरी के कमरे से चीखती चलाती निकली, जल्दी आओ, जरी को देखो। अहमद बिन गताश और हसन बिन सबा भी जरी के कमरे में गए। एक तलवार जरी के पेट में दाखिल हुई और पीठ से बाहर निकली हुई थी। वो अभी जिंदा थी। तुम्हें किसने मारा है जरी? अहमद बिन गताश ने पूछा। मैंने खुद को, जरी ने कहा। मैंने दो आदमी कत्ल करवाए हैं, यही यहया और सनान, और मैंने अपनी मोहब्बत को भी कत्ल किया है। मैंने अपने आप को मौत की सजा दी है। मैं खुद ही जल्लाद बन गई थी। जरी भी मर गई। यहया और सनान की लाशें बोरियों में बंद कर दरिया में बहा दी गई। हमें कोई और ढंग खेलना पड़ेगा। हसन बिन सबा ने कहा। सुल्तान को शक हो गया है। मुझे अबैदियों की मदद हासिल करने के लिए मिस्र जाना चाहिए। नहीं हसन, अहमद बिन गताश ने कहा। पहले हम 2-3 और किलो पर कब्जा कर लें, फिर हमारी कोशिश ये होगी कि तुम्हें सुल्तान की हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा और रुतबा मिल जाए। फिर हम इस सल्तनत की बुनियादें कमजोर कर सकते हैं। सुल्तान मलक शाह ने मरो में अपने सिपा सिलार और कोतवाल को बुला रखा था और बातें यहया इब्न अल हादी और सनान के मुतल्लिक हो रही थी। मैं कह रहा हूँ बहुत दिन गुजर गए हैं। मलक शाह कह रहा था बल्कि महीने गुजर गए हैं। शायद ये तीसरा चांद तलू हुआ है। उसने कोई इतला नहीं दी। इसके साथ एक और आदमी गया था। सनान कोतवाल ने कहा। ये दोनों मेरे काबिले एतमाद आदमी है। जमीन के नीचे से भी राज निकाल लाते हैं। यहया को चाहिए था कि सनान को एक बार तो भेज देता। सुल्तान मलक शाह ने कहा कहीं पकड़ा ना गया हो। एक और आदमी को भेज देते हैं। सिपा सलार ने कहा वो इन्हें ढूंढ लेगा। वो 4 दिन और इंतजार कर लो। मलक शाह ने कहा। ये बातें हो रही थी कि दरबार ने अंदर आकर इतला दी कि किला शादर से एक आदमी आया है, फौरन अंदर भेज दो। मलक शाह ने कहा। एक 1.5 उम्र आदमी अंदर आया। इसका चेहरा बता रहा था कि लंबे सफर से आया है। मलक शाह ने सल्जूकी अंदाजे मेजबानी के मुताबिक उसे बैठाया। दरबान को बुलाकर इसके लिए फल और मशरूब मंगवाए। फिर पूछा कि वो क्यों आया है। आपका एक आदमी यहया इब्न अल हादी शादर गया था। इस आदमी ने कहा वो मेरा दोस्त है। उसे आपने सनान नाम के एक आदमी के साथ जासूसी और मुखबरी के लिए भेजा था। इसकी क्या खबर लाए हो? कोतवाल ने बेताबी से पूछा। फौरन बोलो। ठीक खबर लाया हूँ, उसने कहा। इतना परेशान होने की कोई वजह नहीं। उसने अपना काम बहुत ही मेहनत और जान फिशानी से किया है और उसका साथी मेरे घर में ठहरे थे। मैंने यहया की बहुत मदद की और रहनुमाई भी की थी। वहाँ की क्या खबर है? मलक शाह ने कहा। इसके बाद हम कोई और बात सुनेंगे। खबर यह है कि उसने कहा आपने यहया को ये देखने के लिए भेजा था कि वाली शाह और अहमद बिन गताश इस्माइली है और शादर इस्माइलियों का मरकज बन गया है। सुल्तान आली मुकाम आपका ये शक सही नहीं। अहमद बिन गताश इस्माइलियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्या ये गलत है कि इसने शादर का वाली बनते ही उन तमाम इस्माइलियों को रिहा कर दिया जो अहले सुन्नत का जीना हराम किए रखे थे? मलक शाह ने पूछा। क्या मरहूम वाली जाकिर ने इन्हें इसी जुर्म में कैद में नहीं डाला था? ये सही है सुल्तान मोहतरम, इस आदमी ने कहा। अहमद बिन गताश ने कैद खाने में पड़े हुए तमाम इस्माइलियों को रिहा कर दिया था, लेकिन उसने इन सब से कहा था कि इन्हें बेगुनाह समझकर रिहा नहीं किया जा रहा, बल्कि इन्हें मौका दिया जा रहा है कि अपने दिलों से मजहबी तासुब निकाल दें और सुन्नी अकीदे को समझने और इसे कबूल करने की कोशिश करें। दरअसल अहमद बिन गताश प्यार और भाईचारे का हरबा इस्तेमाल कर रहा है और इस हरबे के असरात भी देखने में आ रहे हैं। अहमद बिन गताश ने इस्माइलियों में अपने मुखबर छोड़े हुए हैं। इन मुखबरों की इतलाएं उम्मीद अफजा है और ये जो काफिले लौटे जा रहे हैं। मलक शाह ने पूछा क्या इसमें अहमद बिन गताश का हाथ नहीं? सुल्तान आली मुकाम इस आदमी ने कहा अहमद बिन गताश आलमे दीन है। ये वही अहमद बिन गताश है जिसे आप आलमे दीन की हैसियत से ही जानते हैं। काफिले शादर से बहुत दूर लूटे गए हैं। अहमद बिन गताश के खिलाफ ये अफवाहें इस्माइलियों ने फैलाई थी कि काफिलों को अहमद बिन गताश के आदमी लूटते हैं। ऐसे 3 इस्माइली पकड़े गए थे। इन्हें पहले कोड़े मारे गए, फिर इन्हें कैद खाने में डाल दिया गया था। यहया कहाँ है? सिपा सलार ने पूछा।
اس نے سنان کو کیوں نہیں بھیجا؟ تمہیں کیوں بھیجا؟ اگر شک رفع ہو گیا تھا تو وہ اتنا عرصہ شادر کیوں رہا اور واپس کیوں نہیں آیا؟ ہمیں شک تھا کہ احمد بن غطاش در پردہ اسماعیلیوں کی پشت پناہی کر رہا ہوگا۔ اس سے آگے کیا ہوا اور اس سے آگے کیسے واقعات پیش آئے، میں آپ کو والیہ شادر کی تفصیلات ڈیٹیل کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔